راستے میں دانا میں ڈھونڈ کر لایا تھا، اب تم ڈھونڈ کر لاؤ۔ میں بھی تھکا ہوا ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہوا میں ہی اڑ کر آیا ہوں، میں کوئی ہوائی موٹر پر بیٹھ کر نہیں آیا۔ کس نے کہا تھا تمہیں؟ کس نے کہا تھا پرانا جنگل چھوڑ کر آنے کو؟ یہ فیصلہ تمہارا تھا۔ اب لاؤ دانا، میں تو نہیں جاؤں گی۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ لو، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، اگر تم بھوکی ہو تو میں بھی بھوکا ہوں۔ مما، آپ کو کچھ سنائی دیا؟ شاید کوئی لے رہا ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں، جاؤ تم دانا لاؤ۔ نہیں لاؤں گا، نہیں لاؤں گا، دانا لینے تم جاؤ گی۔ ہاں گڑیا بیٹی، میں بھی سن رہی ہوں، کوئی آپس میں لڑ رہا ہے، میں باہر جا کر دیکھتی ہوں۔ رانو چڑیا اٹھتی ہے اور گھر سے باہر آ کر دیکھتی ہے۔ رانو چڑیا ان کے پاس جاتی ہے۔ کیا آپ دونوں پتی پتنی ہو؟ ہاں چڑیا، یہ بڑی چونچ والا میرا پتی ہے کالو، ہم دوسرے جنگل سے آئے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے کہا ہے کہ دانا لاؤ، لیکن یہ مان ہی نہیں رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ آپس میں لڑائی چھوڑیں، میں ابھی آپ کو دانا لا دیتی ہوں۔ آج آپ کا اس جنگل میں پہلا دن ہے، اس لیے آج آپ کا پہلا دانا میری طرف سے ہوا۔ پھر رانو چڑیا اپنے گھر جاتی ہے اور کوی کو دانا لا دیتی ہے۔ آپ یہ دانا کھا لیں، کیا آپ اسی پیڑ پر اپنا گھونسلہ بنائیں گے؟ ہاں چڑیا، ہم نے تو یہی سوچا ہے، ہم تو بھاگے شالی ہیں جو ہمیں آپ جیسی پڑوسن ملے گی۔ ہم مل جل کر آپس میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے کبے بھیا، اب میں جاتی ہوں، میں کل صبح دانا لینے جاؤں گی تو آپ کو ساتھ لے جاؤں گی۔ رانو چڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، رانو چڑیا اپنے بچوں کو ساتھ لیتی ہے اور کووں کے پاس آ جاتی ہے۔ کوے ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ کوے بھیا اٹھیں، اٹھے کوے بھیا، ہم دانا لینے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں۔ رانو چڑیا، ہم تو رات تک جاگتے رہے ہیں، اس لیے ابھی نیند آ رہی ہے، آپ ہمیں سونے دو، ہم تھوڑی دیر بعد دانا لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے کوے بھیا، میں تو جا رہی ہوں۔ رانو چڑیا اپنے بچوں کو لے کر دانا لینے چلی جاتی ہے۔ رانو چڑیا، یہ کوے دل کے اتنے اچھے نہیں ہوتے، ان سے دور ہی رہنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کووں کو اپنے پاس گھونسلہ بنانے کی اجازت مت دینا۔ نہیں طوطے بھیا، میں تو بہت خوش ہوں، مجھے پڑوس مل گیا، آس پاس والے پیڑ سونے تھے، وہاں پر گھونسلہ ہوگا تو رونق لگی رہے گی۔ کالو کوا اڑتا ہے اور رانو چڑیا کے گھر چلا جاتا ہے۔ رانو چڑیا نے بارش کے دنوں کے لیے مٹکے میں دانا چھپا کر رکھا تھا۔ کالو کوا مٹکے کا کپڑا کھولتا ہے۔ یہ مٹکا تو دانے سے بھرا ہوا ہے، اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس چڑیا کا سارا دانا کھا لوں گا۔ کالو کوا پہلے تو جی بھر کے دانا کھاتا ہے اور پھر کچھ دانا اپنی چونچ میں لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گوری کوی دانا کھا لیتی ہے اور دونوں پتی پتنی گھونسلہ بنانے کا کام شروع کرتے ہیں۔ اب چلیں، شاید وہ کوے ابھی تک سو رہے ہوں گے، ہمیں جا کر انہیں بھی جگانا ہے۔ چڑیا جب اپنے بچوں کو لے کر واپس آتی ہے تو کوا اور کوی اپنا گھونسلہ بنا رہے تھے۔ کوے بھیا رکیں، اس جنگل میں تنکوں کا گھونسلہ مت بنائیں، یہاں پر آئے روز بارش ہوتی ہے، طوفان آتے ہیں، تیز ہوا چلتی ہے، آپ کا گھونسلہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر کیا کروں رانو چڑیا؟ مجھے تو لکڑیوں کا پکا گھر بنانا نہیں آتا۔ میں آپ کی مدد کروں گی، چنتا نہ کریں، بس آپ سامان اکٹھا کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ سبھی پڑوسی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بچوں کو گھر چھوڑ کر واپس آتی ہوں۔ رانو چڑیا اپنے بچوں کو گھر چھوڑتی ہے۔ بچوں، آپ گھر میں بیٹھو اور میں کوے انکل کا گھر بنانے میں مدد کرنے جا رہی ہوں۔ لیکن مما، طوطے انکل نے تو کہا تھا کہ کوے برے ہوتے ہیں، پھر آپ ان کی مدد کیوں کر رہی ہیں؟ نہیں بیٹی، کوئی بھی پکشی برا نہیں ہوتا، سب اچھے ہوتے ہیں اور پڑوسی تو سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ کوے بھیا، آپ کچھ سوکھی لکڑیاں اکٹھی کر لائیں، اور گوری بہن آپ چھوٹے تنکے، میں آس پاس سے پتے اکٹھے کرتی ہوں اور پھر ہم سب مل کر آپ کے لیے گھر بنا لیں گے۔ ایسے کالو کوا لکڑیاں لینے چلا جاتا ہے۔ کالو کوا جنگل میں ادھر ادھر اڑتا ہے، وہ سوکھی لکڑیاں ڈھونڈتا ہے، لیکن اسے کہیں سے بھی کوئی لکڑی نہیں ملتی۔ کالو کوے کو طوطے کا گھر نظر آتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا،
मैं इस घर की छत से कुछ लकड़ियां चुरा कर ले जाता हूँ। इस पक्षी का घर टूटता है तो टूटे, मेरा घर तो बन जाएगा। कालू कौवा तोते के घर की छत से लकड़ियां उखाड़ने लगता है। अभी कालू कौवे ने एक दो लकड़ियां ही उखाड़ी थी कि तोता वहां आ जाता है। अरे अरे कमबख्त, ये क्या कर रहे हो? क्यों मेरा घर तोड़ रहे हो? मैंने तो ये घर बहुत मुश्किल से बनाया है। मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत थी। मुझे क्या मालूम था कि ये घर तुम्हारा है। मैंने सोचा ये घर खाली पड़ा होगा। जाओ, चले जाओ, मैं ये लकड़ियां दोबारा लगा लेता हूँ। भाग जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे ले जा रहे हो? ये लकड़ियां मेरे घर की हैं। ला दो मुझे, मैं दोबारा लगा लूंगा। लेकिन कालू कौवा तोते की बात नहीं सुनता और दोनों लकड़ियां उठाकर वहां से भाग जाता है। मैं ले आया रानू चिड़िया, मैं लकड़ियां ले आया। फिर रानो चिड़िया लकड़ियों से घर बनाने का काम शुरू करती है। तोता भी पीछे ही पहुंच जाता है। चिड़िया, रानू चिड़िया, जिन कौवों की तुम मदद कर रही हो, ये कौवे बहुत बुरे हैं। काला कौवा अपना घर बनाने के लिए मेरे घर की छत उखाड़ लाया है। क्या कौवे भैया, ये तो आपने बहुत गलत किया। आपको तोते का घर नहीं तोड़ना चाहिए था। चिड़िया, मुझे क्या मालूम था वो घर तोते का है। मैंने आवाज दी, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से कोई नहीं बोला। मैं समझा ये घर वीरान पड़ा है, इसलिए मैंने वहां से कुछ लकड़ियां निकाल ली। नहीं नहीं चिड़िया, ये कौवा झूठ बोल रहा है। जब कौवे ने 2 लकड़ियां निकाली तो मैं वहां आ गया था। मैंने कौवे को मना किया, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। अभी आधा घर ही बना था। घर बनाने का सारा काम अभी बाकी था। रानो चिड़िया कौवों से कहती है, नहीं कौवे भैया, आपने अच्छा नहीं किया, इसलिए अब मैं आपकी मदद भी नहीं करूंगी और आपसे दोस्ती भी नहीं करूंगी। तोते भैया चलो, अब हम इन कौवों से बात नहीं करेंगे। रानो चिड़िया और तोता वहां से चले जाते हैं। इन कमजोर पक्षियों से बात करना भी कौन चाहता है? शायद ये चिड़िया नहीं जानती हम कौवे ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस गोरी, अब तुम देखती जाओ। रानो चिड़िया और तोता नदी पर बैठे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी अपना बैग उठाते हैं और तोते के घर चले जाते हैं। देखते हैं, अब हम देखते हैं तोता और चिड़िया हमें इस घर से कैसे निकालते हैं। अब तो हम इसी घर में रहेंगे। थोड़ी देर बाद जब तोता आता है तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। कौन है? कौन है मेरे घर में? दरवाजा खोलो, बाहर आओ। कालू कौवा खिड़की से बोलता है। चल चल, भाग जा तोते, अब ये घर तुम्हें नहीं मिलेगा। ये घर हमें पसंद आ गया है। आज के बाद हम इसी घर में रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काले कौवे, जल्दी से मेरा घर छोड़ दो, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। अच्छा, तू तोता मुझे सजा देगा। देखता हूँ, यहाँ ही खड़े रहना, भागना मत। कालू कौवा दरवाजा खोलता है और जाकर तोते को पकड़कर मारने लगता है। तोता जाकर चिड़िया के पास रोने लगता है। रानो बहन, अगर आपने पहले ही दिन उनको मुंह न लगाया होता तो ये कभी भी यहाँ ना रुकते। अब उन्होंने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, मैं कहाँ जाऊँ? तोते भैया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी उन कौवों का इलाज करती हूँ और माही झील को जाकर सारी बात बताती है। झील बहन, हमने उन पर नेकी की, उन्हें दाना दिया और घर बनाने में मदद भी की, लेकिन उन कौवों ने हमें ही तंग करना शुरू कर दिया और तोते के घर पर कब्जा कर लिया। रानो चिड़िया, मैंने तो पहले ही फैसला किया था कि किसी भी काले कौवे को इस जंगल में रहने की इजाजत नहीं दूंगी। चलो मेरे साथ और मुझे बताओ कहाँ है वो कौवे। रानो चिड़िया माही झील को साथ लेकर आती है। चिड़िया, अगर कौवों ने मेरी आवाज सुन ली तो वो दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम किसी तरह दरवाजा खुलवाओ। रानो चिड़िया आहिस्ता से दरवाजे के पास जाकर कहती है, कौवी बहन और कौवे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम कमजोर पक्षी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए हम आज से आपके नौकर बनकर रहेंगे। आप दरवाजा खोलें और मेरे हाथों से बनाया हुआ मीठा हलवा खा लें। कालू, कालू जी, ये कमजोर पक्षी तो बहुत जल्दी सीधे हो गए। अब आई ना इनकी अकल ठिकाने।
कालू कौवा दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने चिड़िया नहीं बल्कि बड़ी चील खड़ी थी। चिड़िया चील के पीछे छुपी हुई थी। माही चील कालू को गर्दन से उठाकर पेड़ से नीचे फेंक देती है और घर के अंदर चली जाती है। चल काली कौवी, बाहर निकल, निकल बाहर यहाँ से, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ना ना, हमें मत मारना चींटी, हमें मत मारना, मैं जा रही हूँ, मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तोता अपने घर में खुशी खुशी रहने लगता है और रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घने जंगल में घूमने चली जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।